لوئی وٹون دنیا بھر میں سب سے اونچا درجہ رکھنے والا لگژری برانڈ ہے جس کی نیٹ ورتھ $30 بلین سے زیادہ ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 19ویں صدی میں جب ایک نوجوان نے کامیابی کا خواب دیکھا۔ اس کے پاس پیسہ یہاں تک کہ کھانا نہیں تھا، لیکن اس نے لیبرز اور سکل لوگوں کے ساتھ کام کر کے اپنی زندگی گزاری، جس میں اس نے ایسے سکلز حاصل کیے جن سے آج ہمیں ماڈرن لگیج اور اربوں ڈالر کا امپائر ملا۔ خوش آمدید دوستو، اخبار چینل کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ 19ویں صدی میں لوئی وٹون اینشیا فرانس میں پیدا ہوا۔ ان کے والد کھیتی باڑی اور ٹوپیاں بنانے کا بیوپار کرتے تھے۔ اس وقت فرانس نیپولینک وار سے باہر نکل رہا تھا اور بہت سے کسان وٹون جیسے مفلس ہو رہے تھے۔ لوئی کو بچپن سے ہی کسانوں والے کام کرنا پڑے۔ صبح سے شام تک اس نے فصلوں کو بویا اور کاٹا، جانور پالے اور لکڑیاں جمع کی۔ جب لوئی 10 سال کا ہوا تو اس کی زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور جلد ہی اس کے والد نے دوبارہ شادی کر لی۔ لوئی کی دوسری ماں کہانیوں کے درندوں کی طرح تھی۔ اس نے لوئی کی زندگی کو عذاب کر دیا اور آخری کار اس کا صبر ختم ہو گیا۔ جب لوئی 13 سال کا ہوا، وہ چھپ کے فارم ہاؤس سے باہر نکلا اور پیرس کی طرف روانہ ہوا۔ قسمت سے لوئی کو لیبرز اور سکل لوگوں کے ساتھ کچھ کام مل گیا، جو اسے سکھا گیا کہ کیسے لوہے، پتھر، کپڑے اور لکڑیوں کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے پاس رہنے کا کچھ انتظام نہیں تھا اور وہ بے گھر ہو گیا۔ وہ اکثر جنگلوں میں ایک چادر کے ساتھ سویا کرتا تھا۔ اس وقت پیرس کے لیے پہلی ریلوے لائن شروع ہوئی تھی، جو سفر کو آسان بناتی تھی اور انڈسٹری میں بھی تیزی کا سبب بنی۔ لیبرز نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ارسٹوکریٹس کے لیے خاص باکسز بنائے۔ وہ ارسٹوکریٹس جو قیمتی پینٹنگز، انسٹرومنٹس اور فرنیچر لیے ہوتے تھے، انہیں لمبی یاتراؤں میں کچھ ایسے باکسز کی ضرورت تھی جن میں ان کی چیزیں ٹوٹنے سے بچ سکیں۔ کیونکہ لوئی نے کچھ ہنر سیکھ رکھا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ٹریڈ میں کام کرے گا۔ قسمت سے ایک کاریگر موسیور نے لوئی کو ایک شاگرد کے طور پر رکھ لیا۔ جبکہ لوئی کچھ خاص تو نہیں کما رہا تھا، لیکن اس کی سیکھنے کی چاہ رنگ لے آئی۔ وہ موسیور کے کلائنٹس کے درمیان پسندیدہ بن گیا اور بعد میں فرانس کی ایمپریس کے لیے پرسنل باکس میکر بنا۔ ایمپریس کے لیے 1 سال تک کام کرنے کے بعد لوئی کی ڈیمانڈ اور بھی بڑھ گئی اور تبھی اس نے اپنی پہلی دکان کھولی۔ شروعاتی دنوں میں لوئی نے نئے پروڈکٹس کے لیے ایسے آئیڈیاز دیے جو انڈسٹری کے سٹینڈرڈز کو بدل گئے۔ اس نے ایک ٹمبلر لاک بنایا جو ٹرنکس کو خزانے کا صندوق بنا دیتا تھا اور اسے چوری سے بچاتا تھا۔ اس ٹائم تک زیادہ تر ٹرنکس میں ایسے لاکس استعمال ہوا کرتے تھے جو آسانی سے کھول دیے جاتے تھے۔ لوئی کا بزنس اونچائی پر پہنچنے کے بعد فرینکو پرشین وار شروع ہو گیا، جو لوئی کو پھر سے ایک بار بے گھر کر گیا۔ لوئی اور اس کی فیملی کو مجبور ہوئے اپنے گھر اور ورک شاپ کو پیرس کے باہر چھوڑ کر شہر کی طرف جانا پڑا، جہاں انہوں نے ہزاروں دوسرے پناہ گیروں کے ساتھ ایک شیلٹر میں رہنا تھا۔ کھانا اتنا کم ہو گیا تھا کہ وٹونز تکلیف سے مرنے کے قریب تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی، لوئی اپنے گھر گیا۔ اسے یہ دیکھ کر نہایت دکھ ہوا کہ اس کا مال چوری اور اس کی ورک شاپ تباہ ہو گئی تھی۔ اپنی بچی ہوئی سیونگز کا استعمال کر کے لوئی نے بنا دیر کیے اپنی ورک شاپ دوبارہ بنائی اور ایک نئی دکان ڈھونڈی۔ قسمت سے جنگ کی وجہ سے پراپرٹی پرائزز گر گئے تھے۔ لوئی نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، دکان خرید لی۔ دکان کو کھولنے کے کچھ مہینے بعد بزنس پھر تیزی سے بڑھنے لگا اور دنیا بھر سے آرڈرز آنے لگے۔ لوئی کو اب نئے اور ڈیئرنگ آئیڈیاز ٹرائی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس ٹائم ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی کہ فیبرک پر کسٹم پیٹرنز پرنٹ کر سکتے تھے۔ اب کیونکہ کینوس بھی ایک فیبرک ہے، لوئی نے ایک لائن جس میں اسٹرائپ پیٹرن تھا ڈیزائن بنایا۔ نیا ڈیزائن ترنت چھا گیا۔ لوگوں کو ایک طریقہ ملا اپنے آپ کو الگ دکھانے کا۔ اس کے بعد لوئی کو اتنے انٹرنیشنل آرڈرز ملے کہ اس نے لنڈن میں ایک اور دکان کھول دی۔ یہ ایکسپینشن اس کے کلائنٹس کو ڈائیورٹ کرنے کا راستہ دکھاتا ہے، جو کہ اب زیادہ شہروں میں رائلٹی اور ایکسپلوررز کو شامل کرتی تھی۔ تب سے لوئی وہی ڈیزائنر مانا جاتا ہے کہ جس کی پروڈکٹس ایلیٹ گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ لوئی نے فیصلہ کیا اپنے پہلے کیٹالوگ کو ریلیز کرنے کا تاکہ آرڈر کرنا آسان ہو۔ یہ ایک پریکٹیکل قدم تھا جو بزنس کو نئی اونچائیوں پر لے جانے والا تھا۔ لیکن اسی سال ایک انجانی مصیبت لوئی کی کوششوں پر مار گئی۔ لوئی کی اچانک گھر میں 72 سال کی عمر میں ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی موت کی وجہ آج بھی معلوم نہیں ہے۔ اب جارج کو اپنے والد کے ادھورے ارادوں کا سامنا کرنا تھا۔ جارج نے وقت ضائع کیے بنا بزنس کو بڑھانا شروع کیا اور ورلڈ فیئر میں شرکت کے لیے US گیا۔ وہاں کی انوائرمنٹ نے اسے یہ محسوس کروایا کہ اسے ایک انٹرنیشنل سیلز نیٹ ورک کی ضرورت ہے اور قسمت سے اسے ملا جان وانامیکی۔
जॉर्ज ने डिपार्टमेंट स्टोर के कॉन्सेप्ट की इब्तिदा की और प्राइस टैग की इन्वेंशन की। जॉर्ज से मुलाकात के बाद जॉन ने अपने न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट स्टोर में एलवी को बेचना शुरू किया। ये पहली दुकान थी यूएस में जो इस ब्रांड को कैरी कर रही थी। इसी दौरान जॉर्ज ने अपने वालिद की याद में एक मोनोग्राम बनाया, एक फूलों का पैटर्न जिसमें एल और वी का गहरा रिश्ता था। लोगों को इस मोनोग्राम को प्रोडक्ट्स पर देखकर बेहद हैरत हुई। उन्हें तो सिर्फ अपना नाम या इनिशियल बैगों पे सजाने की आदत थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और नया डिज़ाइन ताकतवर हुआ। उसके बाद जॉर्ज और उसके बेटे गैस्टन ने लुई के कदमों को एक नया रंग दिया और नए डिज़ाइंस बनाए। उनमें से कुछ अनोखी क्रिएशंस जैसे कि रोज़ इस्तेमाल होने वाला एक बैग, कीपॉड, वाइन और शैंपेन कैरी बैग शामिल हैं। तब तक जॉर्ज ने यूएस भर में सफ़र किया और एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। अपने वालिद की तरह उन्हें बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का इरादा था, लेकिन अफसोस इतिहास दोहराया गया। उनकी मौत हो गई और गैस्टन को लुई के अधूरे इरादों को अकेला पूरा करना पड़ा। गैस्टन की किस्मत शुरुआत से ही खराब थी। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो गए। गैस्टन के पास एलवी के स्टोर्स और फैक्ट्रीज को बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लुई वुइटन अ फ्रेंच सागा के राइटर के मुताबिक गैस्टन इतना मजबूर हो गया था कि वो जर्मनी की रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर काम करने लगा। गैस्टन ने मान लिया और बस की प्रोडक्शन की परमिशन दे दी और विशी में एक दुकान खुलवा दी। लेकिन राइटर का ये दावा है कि वैन क्लीफ और एप्पल्स की दुकानें बंद थीं, सिर्फ एलवी को खुला रखने की परमिशन दी गई थी। एलवी के एक स्पोक्स पर्सन ने बाद में कहा, ये पुरानी तारीख है, हम डाइवर्स, टॉलरेंट और सब कुछ हैं जो एक मॉडर्न कंपनी को होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद गैस्टिन ने अपने बेटों हेनरी, जैक और क्लॉड को दोबारा कंपनी बनाने का काम दिया। उनके वालिद की हुकूमत में बेटे हर साल नए लगेज मॉडल बनाने को यकीनी कर रहे थे, लेकिन गैस्टिन की मौत के बाद बिजनेस लॉस हुआ। हार्ड साइडेड लगेज का ट्रेंड खत्म होने लगा। हेनरी, जैक और क्लॉड कंपनी को कैसे चलाना है इसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बहन के शोहर हेनरी से मदद लेने का फैसला किया। तब तक हेनरी ने एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी बनाई थी और उसे बड़े मुनाफे के साथ बेच दिया था। उसके पास डेवलप्ड बिजनेस का नॉलेज था और उसने एलवी को होलसेल से रिटेल में और एशियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। विदिन 6 ईयर्स एलवी की सेल $20 मिलियन से $260 मिलियन तक पहुंच गई। उस वक्त हेनरी ने लुई वुइटन को पब्लिक किया। कंपनी के स्टॉक्स में से ज़्यादातर शेयर्स को बेच दिया गया। जब 1 मिलियन से ज़्यादा शेयर्स को बेचा गया तो 2 महीने बाद एलवी की स्टॉक प्राइस गिरने लगी। एनालिस्ट ने वार्निंग दी कि कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए हैं तो सेल्स में कमी आ सकती है, लेकिन हेनरी ने आगे बढ़ने का फैसला किया और दुनिया भर में ब्रांचेस खोलने का काम शुरू किया। कुछ सालों में उसने एनालिस्ट को गलत साबित किया। एलवी ने लगभग $1 बिलियन तक की सेल की और एक शैंपेन और कोगनैक प्रोड्यूसर के साथ मिलकर एक लग्जरी गुड्स कॉरपोरेशन बनाई, जिससे LVMH का नाम दिया। दोनों कंपनीज का गोल किसी भी आउटसाइडर का कब्जा रोकना था, जबकि मर्जर ने एलवी को इन्वेस्ट करने का मौका दिया। लेकिन हेनरी खुद LVMH के प्रेसिडेंट एलेन शेवलियर के साथ मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स में फंस गया। कंट्रोल हासिल करने की उम्मीद में हेनरी ने एक प्रॉपर्टी डेवलपर बर्नर्ड से मदद मांगी, जो मान गया। लेकिन जल्द ही हेनरी को यह समझ आया कि बर्नर्ड के अपने इरादे थे। बर्नर्ड ने अपने लिए LVMH का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चुपके से खरीद लिया और मॉइट और हेनेसी की फैमिली से उसकी मदद मिलती रही। इसके बाद हेनरी और बर्नर्ड के दरमियान एक कानूनी जंग शुरू हुई। अदालत ने बर्नर्ड की तरफ रुख किया और हेनरी को इस्तीफा देना पड़ा। तब से एलवी दूसरे लग्जरी ब्रांड्स की निस्बत पीछे रह गया। उसे एक छोटा बिजनेस माना गया और सेल्स गिर गई। कोई जर्नलिस्ट ब्रांड के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। जब तक कि एविस कार्सेले की लीडरशिप में एलवी ने लुइस के कदमों को नया रंग दिया और एक नया और डेयरिंग आइडिया लाया। एलवी की 100वीं सालगिरह पर कंपनी ने डिज़ाइनर्स विविने वेस्टवुड, इसाक मिज़राही और मेनेलो बिलेनिक को एलवी का मोनोग्राम यूज़ करके हैंडबैग बनाने का प्रोजेक्ट दिया। कोलैबोरेशंस अच्छी साबित हुई। इसी तरह एलवी और हैंडबैग्स को वापस अपना मुकाम हासिल हुआ। 1 साल बाद एलवी ने एक डिज़ाइनर मार्क जेकब्स को हायर किया। उसे क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया गया। मार्क ने अपने पहले रेडी टू वेयर क्लोथिंग पॉपुलर वर्नेस कलेक्शन को डिज़ाइन करके और हाई प्रोफाइल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके ब्रांड को नए जज्बे से भर दिया। स्टीफन और टाकाशी के साथ शुरुआत हुई। उसके बाद से एलवी ने वॉचेस, ज्वेलरी, सनग्लासेस में भी एक्सपेंड किया और ऐसे आइकॉनिक बैग्स लॉन्च करता रहा। कंपनी आज भी सब कुछ खुद बनाती है। लेबर्स को 2 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और कुछ पीसीस को असेंबल करने के लिए 300 स्टेजेस की ज़रूरत होती है। आज एलवी दुनिया भर में वेल नाउन लग्जरी ब्रांड माना जाता है और इसकी नेटवर्थ $30 बिलियन से ज़्यादा है। ये है एक कहानी कैसे एक होमलेस लड़के ने मॉडर्न लगेज की राह चलाई और $1 अरब का एम्पायर बनाया।
جسے دنیا لوئی وٹون کے نام سے جانتی ہے۔ امیزنگ اور انسپائرنگ سٹوریز، بایوگرافیز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔